میں آپ سب کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ کرک ہے، شوبک نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کمانڈروں کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، صلیبی چوکنے اور بیدار ہیں۔ میری جاسوسی مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک جنگ کرک سے باہر لڑنی پڑے گی۔ شہر کے اندر سے مسلمانوں نے کوئی زمین دوز کارروائی کی تو شاید وہ ہمارے کام نہیں آ سکے گی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے مارے جائیں گے۔ میں انہیں اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انہیں بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ حملہ تیز اور بہت سخت کرو۔ ایسے ہی چند اور ضروری احکامات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس فوج کو کوچ کا حکم دے دیا جسے کرک کا محاصرہ کرنا پڑا۔ کوچ سورج غروب ہونے کے بعد کیا گیا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ صبح طلوع ہونے تک فوج کرک کے مضافات میں پہنچ گئی، جہاں سے محاصرے کی ترتیب میں آگے بڑھی۔ اس فوج کے سالار کے لیے یہ ایک عجوبہ تھا کہ راستے میں اسے صلیبیوں کا کوئی دستہ بھی نظر نہیں آیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ صلیبیوں نے باہر بھی فوج خیمہ زن کر رکھی ہے۔ اسے ایسے راستے بھیجے گئے اس طرف صلیبیوں کی فوج نہیں تھی۔ پھر بھی مزاحمت ضروری تھی، جو بالکل ہی نہ ہوئی۔ مسلمانوں کی اس فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کی دیواروں سے تیروں کی بارش برسنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے اس کے جواب میں کوئی شدید کارروائی نہیں کی۔ کے کمانڈر ادھر ادھر سے دیواروں پر چڑھنے یا نقب لگانے یا کسی دروازے کو توڑ کر اندر جانے کے امکانات دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے تیر اندازوں کو خاموش رکھا۔ ان کے ساتھ وہ جاسوس تھے جو شہر سے واقف تھے۔ وہ انہیں بتا رہے تھے کہ کون سی اہم جگہ کہاں ہے۔ شہر کے اندر ابھی کسی کو خبر نہیں تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، لیکن یہ محاصرہ ابھی مکمل نہیں تھا۔ عقب ابھی خالی تھا، جہاں 2 دروازے تھے۔ اچانک قلعے کے اندر فوجی علاقے میں آگ برسنے لگی۔ یہ آتش گیر مادے والی ہڈیاں تھیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایجاد تھی۔ یہ منجیکوں سے اندر پھینکی جاتی تھی۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فوج قلعے کی دیوار پر چڑھ گئی اور باہر کو تیر پہ تیر چلا رہی تھی۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عیسائی اور یہودی باشندے گھروں میں دبک گئے۔ مسلمان باشندے دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو دعاؤں کے ساتھ بڑی خطرناک سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ یہ وہاں کے نوجوان تھے جن میں لڑکیاں بھی تھیں، اور ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے 15 چھاپہ مار بھی تھے۔ شہر کی افراتفری سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہیں اکٹھے ہو گئے اور قلعے کے بڑے دروازے کو اندر سے کھولنے لگے یا توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دروازہ بہت مضبوط تھا اور موٹی لکڑی کا تھا، جس پر لوہے کی موٹی موٹی پتریاں بھی مڑھی ہوئی تھی۔ اسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ باہر سے مسلمان فوج نے دروازے پر منجیکے سے ہڈیاں پھینکی۔ یہ دوسری قسم کی تھی۔ یہ ٹوٹتی تھی تو ان سے سیال مادہ بکھر جاتا تھا۔ اس پر فلیتے والے آتش تیر چلائے جاتے تو سیال مادے کو آگ لگ جاتی تھی۔ اس طریقے سے دروازے کو آگ لگائی گئی، لیکن لوہے نے لکڑی کو جلنے نہ دیا۔ دروازہ بہت ہی مضبوط تھا۔ اوپر سے صلیبیوں نے وہ تیر برسانے شروع کر دیے جو بہت دور تک جاتے تھے۔ یہ منجیکوں تک پہنچ گئے، جن سے کئی آدمی زخمی اور شہید ہو گئے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے منجیکے پیچھے کر لی گئی اور آگ پھینکنے کا طریقہ ناکام ہو گیا۔ آخر مسلمان تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ قلعے کی دیواروں پر جو دشمن کے سپاہی ہیں ان پر تیر برسائے۔ سارا دن دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ ہوا میں تیر اڑتے نظر آتے تھے۔ صلیبی دفاعی پوزیشنوں میں تھے اور دیواروں کی بلندی پر بھی تھے، اسی لیے زیادہ نقصان مسلمان فوج کا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے نقب زن کو قلعے کی دیواریں توڑنے کے ماہر تھے۔ ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ دیوار میں کہاں شگاف ڈالا جا سکتا ہے۔ وہاں چاروں طرف سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ دیوار کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نقب زنوں کی 8 آدمیوں کی ایک جماعت آگے بڑھی۔ یہ جاباز جب دیوار سے تھوڑی دور رہ گئے تو اوپر سے ان پر اس قدر تیر برسائے اور تیروں کے ساتھ اتنی زیادہ برچھیاں آئی کہ 8 جاباز شہید ہو گئے۔ ایک ایک کے جسم میں کئی تیر اور برچھیاں لگی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ رینی اپنے گھر میں تھی۔ اس کا باپ تھکا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر سو گیا کہ جلدی جاگ اٹھے گا کیونکہ رات کو بھی اسے کام پر جانا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شہر کے مسلمانوں کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ اندر سے کوئی بڑی خطرناک کارروائی کرنے والے ہیں۔ ہمیں ہر ایک مسلمان گھرانے پر نظر رکھنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا تھا۔
दरवाजे पर दस्तक हुई तो किसी मुलाजिम की बजाय रैनी ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक मुसलमान खड़ा था जो बड़ी ऊंची हैसियत का मालिक था। सलीबियों की तरफ उसे खूब इनाम व इकराम मिलता था। रैनी ने उसे बताया कि उसका बाप सोया हुआ है, वह पैगाम दे दे, थोड़ी देर बाद वह जागेगा तो उसे बता दिया जाएगा। मुसलमान ने कहा कि वह खुद बात करना चाहता है, बात बहुत अहम और नाजुक है। आज रात मुसलमानों के बहुत से लड़के और लड़कियां अंदर से किले की दीवार तोड़ेंगे। रैनी के पूछने पर उसने मुख्तसर बताया। उसने कहा, मैंने उनका हमदर्द और साथी बनकर यह राज हासिल किया है। मुझे ये भी पता चला है कि इनमें बाहर से आए हुए छापामार भी है और नया इंकशाफ ये है कि वह गरीब सा मोची जो रास्ते में बैठा रहता है वह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भेजा हुआ जासूस है और उसका नाम बिरजेस है। मैं तुम्हारे वालिद को ये खबर देना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को फांसने के लिए घात लगाई जाए। रैनी ने चंद एक मुसलमान नौजवानों के नाम लेकर उस्मान सारिम का भी नाम लिया और पूछा, क्या ये लड़का भी इस मुहिम में शामिल है? मुसलमान मुखबिर ने बताया, सारिम का बेटा तो इस गिरोह का सरगना है और उनका सबसे बड़ा सरगना इमाम राजी है। रैनी ने उसे कहा, आप थोड़ी देर तक आ जाए, बाप को जरा सी देर सोने दे। मगर वह जाना नहीं चाहता था। सलीबियों को खुश करने और उनसे इनाम वसूल करने का उसे निहायत मौजू मौका मिल गया था। इसके मुतालिक मुसलमानों को मालूम नहीं था कि कुरान की बजाय सलीब का वफादार है। उसी रोज मुसलमान नौजवानों और छापामार ने दीवार तोड़ने की स्कीम बनाई थी। इस खुफिया इंतजामिया में 3-4 बुजुर्ग इमाम और ये मुसलमान भी था जिसने लड़कों को अच्छे मशवरे दिए और सबसे ज्यादा जज्बे का इजहार किया था। मुसलमानों को शक तक न हुआ कि वह सलीबियों का पाला हुआ सांप है। सभी उसे शहर का अमीर और मुआज़िम ताजिर समझते थे जिसके हुस्न सुलूक की बदौलत सलीबी भी उसकी इज्जत करते थे। वह वापस नहीं जाना चाहता था। रैनी गहरी सोच में खो गई। उसने उसे अंदर बैठने की बजाय कहा कि वह उसे पूरी बात सुनाए और यह भी कहा कि आओ जरा बाहर टहलते हैं, इतनी देर में बाप जाग उठेगा। वे तो सलीबियों का गुलाम था। इतने बड़े अफसर की बेटी के साथ खुरामा चल पड़ा। चलते चलते वे कुएं के मुंह पर रुक गई। मुसलमान मुखबिर उसे बात सुनाता रहा था। वह भी कुएं के करीब खड़ा था। रैनी उसके सीने पर हाथ रखे और पूरी ताकत से धक्का दे दिया। मुसलमान पीछे को गिरा और सीधा कुएं में गया। इसकी चीख सुनाई दी जो धड़ाम की आवाज से खत्म हो गई। रैनी इस मुसर्रत के साथ घर पर आ गई कि उसने एक ऐसा राज कुएं में डुबो दिया है जो उस्मान सारिम की यकीनी मौत का बाइस बन सकता था। वहाँ से वह दौड़ती हुई उस्मान सारिम के घर गई। उसकी माँ के पास बैठी अलनूर की बातें करती रही। उसने उस्मान सारिम के मुतालिक पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि वह शाम के बाद ही घर से निकल गया था। रैनी को ख्याल आ गया कि वह दीवार तोड़ने की मुहिम पर चला गया होगा। वह उसे रोकना चाहती थी। उसे डर था कि उसके इज्तिमा में कोई और मुखबिर भी होगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और ने फौज को इत्तला दे दी हो। वह बाहर निकल गई और उस तरफ चल पड़ी जिस तरफ से उन लोगों ने दीवार तोड़ने का मंसूबा बनाया था। उस मुसलमान ने जिसे उसने कुएं में फेंक दिया था बता दिया था कि छापामार दीवार के ऊपर जाकर सलीबी तीर अंदाजों को ऐसे तरीके से खत्म करेंगे कि किसी को पता न चल सकेगा। नौजवान लड़के और लड़कियां नीचे से दीवार खोदेंगे। दीवार मिट्टी की थी। इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि इसके ऊपर 2 घोड़े पहलू ब पहलू आसानी से दौड़ सकते थे। मिट्टी की वजह से इसकी खुदाई मुश्किल नहीं, वक्त तलब थी। इस पार्टी ने बवक्त ज़रूरत लड़ाई का इंतजाम भी कर रखा था। उनके पास खंजर और बर्छियां भी थी। यह एक गैर मामूली तौर पर दिलेराना मुहिम थी जिसकी नाकामी के इम्कानात ज्यादा थे। उन्होंने जगह ऐसी मुंतखब की थी जहां पकड़े जाने का इम्कान जरा कम था। यह मुकर्ररा जगह की और रवाना हो गई। रैनी उसी तरफ दौड़ी जा रही थी। वह उस्मान सारिम को रोकना चाहती थी। उसे शायद ये इल्म हो गया था कि ये लोग पकड़े जाएंगे और उस्मान सारिम मारा जाएगा। उन जाबाजों का जाने का तरीका रास्ता कुछ और था। रैनी पहले पहुंची गई। वहाँ से दीवार तोड़नी थी। वहाँ अभी कोई नहीं पहुंचा था। उस अंधेरे में इधर उधर देखा। अचानक पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया और घसीट कर परे ले गया। यह एक फौजी था। परे ले जाकर फौजी ने उससे पूछा कि वह कौन है। उसने बाप का नाम लिया। उसे कहा गया कि वह वहाँ से चली जाए, मगर वह वहाँ से नहीं हटना चाहती थी। वहाँ दरअसल फौज को एक पूरा दस्ता छुपा हुआ था। इसके कमांडर ने रैनी को बताया कि मुसलमानों का एक गिरोह यहाँ नकब लगाने आ रहा है और उसे पकड़ने के लिए घात लगाई है। ये इत्तला एक और मुसलमान मुखबिर ने फौज को दी थी। रैनी उन्हें ये नहीं कह सकती थी कि वह घात से उठ जाए। वह तो सिर्फ उस्मान सारिम को बचाना चाहती थी।
اس مسلمان نوجوان کی محبت نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتنے میں ایک فوجی نے کہا، اطلاع غلط نہیں تھی، وہ آ رہی ہے۔ رینی تڑپ اٹھی، اس نے چلا کر کہا، عثمان واپس چلے جاؤ۔ دستے کے کمانڈر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، یہ بدبخت جاسوس معلوم ہوتی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ لیکن گرفتاری کی انہیں مہلت نہ ملی، کیونکہ شور شرابہ سنائی دینے لگا۔ جابازوں کی یہ پارٹی سیدھی گھات میں آ گئی تھی۔ صلیبیوں کے دستے کی تعداد زیادہ تھی، بیشتر اس کے کہ جاباز سنبھلنے و گھیرے میں آ چکے تھے۔ مشالیں جل اٹھی، جن کی روشنی میں جاباز صاف نظر آنے لگے۔ ان کے پاس کھدائی کا سامان، برچھیاں اور خنجر تھے۔ بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان میں 11 لڑکیاں تھیں۔ صلیبی کمانڈر نے آواز بلند کہا، لڑکیوں کو زندہ پکڑو۔ چھاپا ماروں میں سے کسی نے کہا، مجاہدوں بھاگنا نہیں، ایک ایک لڑکی کو ساتھ رکھو۔ اور جو مارکا لڑا گیا وہ بڑا ہی خریز تھا۔ چھاپا مار تو تربیت یافتہ لڑاکا تھے، خوب لڑے، لیکن لڑکیوں اور لڑکوں نے صلیبیوں کو حیران کر دیا۔ لڑکیاں ڈرنے کی بجائے نوجوانوں کو للکار رہی تھی، انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش میں متعدد صلیبی ان کی خنجروں کا شکار ہو گئے، مگر صلیبی تعداد میں زیادہ تھے۔ چونکہ یہ مارکا قلعے میں لڑا جا رہا تھا، اس لیے صلیبی فوج کے دستے آ گئے۔ اس مارکے میں ایک نسوانی آواز سنائی دیتی تھی، عثمان نکل جاؤ، عثمان تم نکل جاؤ۔ یہ رینی کی آواز تھی۔ اس وقت تک عثمان سالم لڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک صلیبی آیا۔ عثمان کے پاس خنجر تھا اور صلیبی کے پاس تلوار۔ اچانک اس صلیبی کی پیٹھ میں ایک خنجر داخل ہو گیا۔ یہ رینی کا خنجر تھا۔ ایک اور صلیبی نے اسے للکارا۔ اس نے مرے ہوئے صلیبی کی تلوار اٹھا لی اور مقابلے پر اتر آئی۔ عثمان سالم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، لیکن صلیبی کی تلوار نے اسے شہید کر دیا۔ کچھ دیر بعد جابازوں میں صرف 2 لڑکیاں زندہ رہی۔ وہ اکٹھی تھی اور بہت سے صلیبیوں کے گھیرے میں آ گئی۔ گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ خنجر پھینک دے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے بیک وقت اپنا خنجر اپنے اپنے دلوں پر رکھا اور دوسرے لمحے انہوں نے خنجر اپنے دلوں میں اتار دیے۔ رینی کو زخمی کر کے پکڑ لیا گیا تھا۔ اس نے بعد میں پاگل پن کی کیفیت میں بیان دیا کہ وہ اس اسکیم کو ناکام کر کے عثمان سالم کو بچانا چاہتی تھی۔ قلعے کی دیوار توڑنے کی امید ختم ہو گئی۔ شہر کے اندر مسلمانوں کی تخریب کاری بھی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے جاباز شہید ہو چکے تھے۔ بیرجیز بھی شہید ہو چکا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی امیدیں صرف ان سرافوشوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھی۔ وہ قلعے سر کرنا جانتا تھا۔ ابھی تو محاصرے کا دوسرا دن تھا، مگر اب کے صلیبیوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ کرک کا قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے غیر معمولی طور پر مستحکم مستقر کرک پر ایسی بے خبری میں حملہ کیا تھا کہ صلیبیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کرک کو محاصرے میں لے چکی تھی۔ لیکن محاصرہ مکمل نہیں تھا، یہ ذات طرفہ محاصرہ تھا۔ جاسوسوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یقین دلایا تھا کہ کرک شہر کے مسلمان باشندوں ان چھاپا ماروں کے ساتھ جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے ہی شہر میں داخل کر دیا تھا، اندر سے قلعے کی دیوار توڑ دیں گے۔ محاصرے کے چوتھے 5ویں روز اندر سے ایک جاسوس نے باہر آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ اطلاع دی کہ تمام چھاپا مار اور چند ایک مسلمان شہری دیوار توڑنے کی کوشش میں شہید ہو گئے۔ ان میں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بھی بتایا گیا کہ کسی ایمان فروش مسلمان نے اس جاباز جماعت میں شامل ہو کر دشمن کو اطلاع دے دی تھی، جس کے نتیجے میں دشمن نے گھات لگائی اور ساری کی ساری جماعت کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع دی گئی کہ اب اندر سے دیوار توڑنے کی امید ختم ہو چکی ہے۔ امید ختم ہونی ہی تھی۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ دیوار توڑنے والوں میں کرک کے مسلمان نوجوانوں اور لڑکیوں کی لاشیں تھیں تو انہوں نے مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ اندھا دھند شروع کر دی۔ لڑکیوں تک کو نہ بخشا، جوانوں کو بیغار کیمپ میں، بوڑھوں کو ان کے اپنے گھروں میں اور جوان لڑکیوں کو قلعے کی فوجی بیکروں میں قید کر دیا۔ ان میں سے کچھ لڑکیوں نے خودکشی بھی کر لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کفار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو بھی یہی غم کھانے لگا کہ کرک کے مسلمانوں کو یہ قربانی بہت مہنگی پڑے گی۔ اس کے جب ان جابازوں کی خبر سنی تو اپنے نائبین سے کہا، یہ کارستانی صرف ایک ایمان فروش مسلمان کی ہے۔ اس ایک غدار نے اسلام کی اتنی بڑی فوج کو بے بس کر دیا ہے۔ ایک وہ ہے جنہوں نے اللہ کے نام پر جان قربان کر دی، ایک یہ مسلمان ہے
जिन्होंने अल्लाह पर ईमान कुफ्फार को कदमों में रख दिया है। ये गद्दार इस्लाम की तारीख का रुख फेर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से उठ खड़ा हुआ और अपनी रान पर घूंसा मार कर बोला, मैं कर्क को बहुत जल्दी फतह करूंगा और उन गद्दारों को सजा दूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंटेलिजेंस का अफसर जाहिदान खैमे में दाखिल हुआ। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहा था, आज रात को मुहासरा मुकम्मल हो जाना चाहिए। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन से रास्ते से कर्क के पीछे जाएं। जाहिदान ने कहा, मुदाखलत की माफ़ी चाहता हूँ अमीर मिस्र, अब शायद आप मुहासरा मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, हमने कुछ वक्त ज़ाय कर दिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उससे पूछा, क्या तुम कोई नई खबर लाए हो? आपने जिस कामयाबी से दुश्मन को बेखबरी में आन दिया था उससे आप पूरा फायदा नहीं उठा सके। जाहिदान ने जवाब दिया। वह ऐसे बेधड़क अंदर से बोल रहा था जैसे अपने छोटे ओहदे के आदमी को हिदायत दे रहा हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम सीनियर और जूनियर कमांडरों और तमाम शोबों के सरबराहों से कह रखा था कि वह उसे बादशाह समझकर फर्शी सलाम न किया करे, मशवरे दिलेर और खुद एतमादी से दे और नुक्ता चीनी खुल कर किया करे। जाहिदान उन्हीं हिदायत पर अमल कर रहा था। इसके अलावा वह इंटेलिजेंस का सरबराह था। उसकी हैसियत ऐसी आँख की सी थी जो अंधेरों में देख लेती थी, और वह ऐसा कान था जो अपने जासूसों के जरिए सैकड़ों मील दूर दुश्मन की सरगोशियों में भी सुन लिया करता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसकी अहमियत का एहसास था। वह जानता था कि कामयाब जासूसी के बगैर जंग नहीं जीती जा सकती थी, खुसूसन इस सूरत हाल में जहां सलीबियों ने सल्तनत इस्लामिया में जासूसों और तखरीब का जाल बिछा रखा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को निहायत आला और गैर मामूली तौर पर ज़हीन और तजुर्बेकार जासूसों की ज़रूरत थी। इस मैदान में वह पूरी तरह कामयाब था। इसकी इंटेलिजेंस के 3 अफसर अली बिन सुफियान और उसके 2 नायब हसन बिन अब्दुल्ला और जाहिदान जाबाज किस्म के सुराग रसा और जासूस थे। उन्होंने इस मुहाज पर सलीबियों की कई वार बेकार किए थे। जाहिदान ने कहा, आपको मालूम था कि सलीबियों ने जहां कर्क का दिफा मजबूत कर रखा है वहां बहुत सी फौज कर्क से दूर खैमा जन कर रखी है। आपको ये भी बता दिया गया था कि इस फौज को बाहर से मुहासरा तोड़ने के लिए इस्तेमाल लिया जाएगा। जासूसों की इत्तलाएं साफ बता रही थी कि अब सलीबी किले से बाहर लड़ेंगे। फिर भी आपने फौरी तौर पर मुहासरा मुकम्मल नहीं किया, इससे दुश्मन ने फायदा उठा लिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेताबी से पूछा, तो क्या उन्होंने हमला कर दिया है? जाहिदान ने जवाब दिया, आज शाम तक उनकी फौज उस मुकाम पर आ जाएगी जहां हमारी फौज नहीं है। मेरे जासूस जो इत्तलाएं लाए हैं वे ये हैं कि सलीबी फौज घुड़सवार और शतुर सवार होगी, प्यादा दस्ते बहुत कम हैं। वे मुहासरे की जगह पर आ जाएंगे और दाएं बाएं हमला करेंगे। इसका नतीजा इसके सिवा क्या हो सकता है कि हमारा मुहासरा टूट जाएगा। सलीबियों की तादाद भी ज्यादा बताई जाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे जासूसों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो ये इत्तलाएं लाए हैं। मैं जानता हूँ कि ये काम इतना दुश्वार और ख़तरनाक है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि सलीबी हमारे मुहासरे का जो खुलापुट करने और मुहासरा तोड़ने आ रहे हैं, मैं उन्हें इसी खला में गम करूँगा। मुझे अल्लाह की मदद पर भरोसा है। अगर तुम में कोई गद्दार नहीं तो अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाएगा। एक नायब सालार ने कहा, अभी वक्त है, अगर आप हुक्म दे तो हम महफूजा के 3-4 दस्ते सलीबियों के पहुँचने से पहले भेज देते हैं। मुहासरे का खुलापुर हो जाएगा और सलीबियों का हमला नाकाम हो जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर परेशानी या इज्तिराब का हल्का सा तासुर भी नहीं आया। इसने जाहिदान से पूछा, अगर तुम्हारी इत्तलाएं बिल्कुल सही है तो क्या तुम बता सकते हो कि सलीबी फौज किस वक्त हमले के मुकाम पर पहुंच जाएगी? जाहिदान ने जवाब दिया, उनकी पेशकदमी खासी तेज है। उनके साथ खैमे और रसद नहीं आ रही है, पीछे आ रही है। इससे ये जाहिर होता है कि वे रास्ते कोई पड़ाव नहीं करेंगे। अगर वे इसी रफ्तार पर आते रहे तो रात गहरी होने तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, क्या इसके बाद सलीबियों का वो काफिला पहुंचने में कामयाब हुआ या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज के जरिए से उन्हें ढेर कर दिया था? ये सब कुछ आपको बताएंगे अपनी अगले एपिसोड में। हमारी आज की इस वीडियो में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए